महाराज वो भी इदां दा ही है। हुण तुसीं कह रहे हैं कि भी अपना जिहड़ा हैगा मुहल्ला क्लीनिक है, मुहल्ला क्लीनिक का जिद तक ताल्लुक ये हैगा कि भी तुसीं कि भी वो 117 जी की खोलना, सिविल हस्पतालों तो दवाइयां नहीं मिलदियां पईयां, पहलां वो पूरियां करो। बेसिकली मुहल्ला क्लीनिक हैगा कि एट द डोर स्टैप ऑफ द पेशेंट्स, तो उत्थे दवाइयां मिलदियां नहीं भी इत्थे मुहल्ला क्लीनिक खोलण की गल करदे हो। ठीक है, अग्गा दौड़ पिछा चौड़। इस तरह एजुकेशन सिस्टम हैगा, एजुकेशन सिस्टम जिहड़ा हैगा तुसीं हुण मैं की दस्सां कि टीचर्स दी सीगा कॉन्फ्रेंस सीगी, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ कि भी इत्थों ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ना जी बाहर भेजांगे, हेवर्ड 'ਚ भेजांगे। ਹੁਣ हेवर्ड ਤਾਂ बीयर है 5000, वो हार्वर्ड की जगह ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ बीयर ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ। ठीक है ना, ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਡਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। तो सवाल है हार्वर्ड ਨੂੰ हेवर्ड कही ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਭਾਅ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਹ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ SSPC ਨਿੰਬਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਫੜਿਆ। ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਲੀਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਾਏ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਚੱਲ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਏ ਆ। ਆਪਣਾ ਟੈਨਿਓਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ 5 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਵਰਗੇ ਲੱਗਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਦੌਰ ਦੇਖੇ ਕੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। देखो ऐसा है, राष्ट्रपति राज तो सिर्फ 6 महीने लगता, फिर चुनाव कराने पैंदे हैं। ठीक है ना, वो तो हम गवर्नर और राष्ट्रपति ने निर्णय करना होंगे। जब तक ताल्लुक हैगा कि भी कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं चल सकती तो फिर डिसमिसल की गल होंगी है। सो इस ढंग के नाल हाले तो वेट एंड वॉच है। देखो वेट एंड वॉच सीधी तुसीं कह रहे हो 2.5 महीने काफ़ी ज़्यादा। मैं क्या जी ये गल साडे वास च नहीं है, गवर्नर साहब राष्ट्रपति जी के वास च होंदा ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚਲਾਣਾ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਓਗੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਿਆ ਜਦੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ कार्यकाल, मोदी सरकार का कार्यकाल, जो मैं कहा एक शब्द के बेमिसाल है। ये सरकार गरीबों की सरकार साबित हुई, किसानों की सरकार साबित हुई, दलितों की सरकार साबित हुई और देश चहुमुखी विकास वाल भी वधिया। सीमावां सुरक्षित हुई, बेहतर हुई। भारत का मान सम्मान बढ़िया है। अज अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्ते कोई ऐसी मीटिंग भारत की शमूलियत तो बिना पूरी नहीं होती। सो इसलिए ये सरकार बेमिसाल है। कोई वक्त सीगा कि जो बाहर देश का प्रधानमंत्री बाहर जाता सीगा, भारत का क्या जाता सी भीख का कटोरा लैके। अज असी मंगन की था देन वाले बन गए। तुसी वेखो कि अज अनाज की शॉर्टेज होंदी सी, अज असी एक्सपोर्ट जी हैगी है वो भी की वीट की, लेकिन जो देखा कि प्राइसिस वध रही हैं, एक्सपोर्ट बंद कर कि असी पहला देश पहला है, देश के लोग पहला है। फिर है कि मोदी साहब मैन ऑफ क्राइसिस साबित होए। जो संकट होंदा है तो तुहाडे नाल खड़े सी। कोरोना काल दे विच देखो जिहड़ा टीकाकरण होया 190 करोड़ जिहड़ा हैगा टीकाकरण होया मुफ्त दिता गया। इत्थे नहीं है, तुसीं दूसरे देशों भी भेजा। जो बांग्लादेश गए तो नाल जिहड़े हैगे है वैक्सीनेशन के डोजेज नाल लैके फ्री
ਸੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਔਰ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇਖੋ 370 ਨਿਰਸਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਵਿਲय ਕੀਤਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟਿਟ ਫॉर ਟੈਟ, ਬਾਲਾਕੋਟ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਤਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਰੋਕਤਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੈਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕੁਆਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਲਿੱਤਾ ਆ ਘਟਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੇ ਤਾਈਦ ਕਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਰੀਫ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ ਅਲੇਵ ਸਲੇਵਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਫੜਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਇਲਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੌਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 88 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ, ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਖਤ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਕਰੁਣਾਮਈ ਹਿਰਦੇ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਧੜਕਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਧੜਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਇਸ 8 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਤ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਰਮ ਵੈਭਵ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਾਰ ਹੈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਲੀ ਜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੋਂ? 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਈਅਰਸ ਲੈਤੇ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਵੀਟ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ 7 ਰੁਪਏ 9 ਰੁਪਏ ਘਟਾਇਆ। ਉਹਦੇ 40 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਭਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਅੱਜ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ,
ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਈਅਰਸ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਸਟੀਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮਸ ਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਆ, ਰਬੜ 'ਤੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਵੈਟ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ, ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਹਨੂੰ? ਪੈਟਰੋਲ, ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨੂੰ। ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੂਨਾਨੀਮਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਲਿਆਓ ਅਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਆਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਘੀय ਢਾਂਚਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਅੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੈਟ ਤਾਂ ਘਟਾ ਲਓ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਏ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ? ਹਲੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਟਰੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁੰਡਾ ਤੱਤ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੇਖੌਫ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਲਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਮਨ ਮੈਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖੌਫ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ, ਉਹਨੇ ਓਪਨਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਆਪ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ। ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ? ਕਿਉਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 424 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਲੈਸ਼ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀ, ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਛਾਇਆ ਕਰਤਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸਾਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 80 ਬੰਦੇ ਭੇਜਤੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹਨੂੰ 45 ਭੇਜਤੇ, 90 ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੇ, 45 ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਤੇ, 20 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਤਰਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਸੋਚ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਠੀਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਤੌਬਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 92 ਐਮਐਲਏ ਹੈ, 92 ਚੋਂ 52 ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟਡ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਏਡੀਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੈਂਟਡ ਹੈ 19 ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਸੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਆ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਗੇ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੇ 90 ਬੰਦੇ ਦੇਣ ਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ 7 ਜੂਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਨਾਲ ਘਟਾਈ ਹੈ।